Dear students, now we are going to see the new chapter 6 in our CBSE board, the principles of inheritance and variation. So, it's a very nice and interesting topic. It is an important topic and chapter. Do you know what is the reason we are entering into the new biological world? The chapter is fully based on the innovative experimental basis. Lot of investigations were made and finalizes the importance of loss. So the plant and the animal world, now we are all seeing various types of species, genus, classification, family, order, and different types of plants are there. So in and around our world, there is a biomass. How we can call it is a biomass? The entire earth completely covered by the living organism, including plants and animals. The plant and animals are in different types, different variations. So how it is possible to get such a variation? What is the important secrets hidden inside of this living world? How can we get various types of plants, types of species? How we can see lot of flowers, different colors, different trees, different type of plant structure, and they can be able to maintain and adapt the environment. How it is possible? There is one important question. Another important, when we are come across to the living world of animals also, various kinds of animals. We already studied in our previous classes and previous chapters, lot of types of animals are living in and around the world. So what is its secrets? It has been completely investigated and a lot of experiments were made to identify the secrets and success of the details about the variation. So it is interesting chapter. After this principle of inheritance and variation, a lot of experiments were completely followed by the scientists. And now we can see about what is the important scientists were involving and obtain the various laws of details about the principles of inheritance. And after a lot of scientists are following and continuing the process of investigation and discovered the various importance of genetic and the gene and its importance. Likewise, we can nowadays the modern world, now we are attaining the full scope of the process of application of biotechnology. Now we can stand on our own leg. The human being, the strategy of enhancement of food production and animal husbandry, plant breeding, and poultry management, and single cellular protein, and the production of various types of food product, multi-level of the genomic production of a lot of agricultural production, yielding of higher yield, producing a lot of seed, hybridized variety, artificial hybridization, and then with the help of bioengineering and biotechnology, chemical engineering,
the biological world is going on in a tremendous way of next step of the new world. So these are all possible only the basic and the basic foundation of this important chapter, principles of inheritance and variation. So variation and the principle of inheritance, that is the related terms. Now we are all now I am introducing the importance of principles of inheritance and variation. So what is the importance of this subject? In our book, it has been starting the definition of principles of inheritance. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to next to progeny or the progeny. It is the basis of heredity. It is the basis of heredity. Another one important, variation. So principle of inheritance, nothing but inheritance is the process by which the characters are passed on from one parent to progeny. It is the basis of heredity. Next, variation. Variation, the degree by which progeny differ from parent. The progeny differ from parent. It is called variation. So variation is hidden in sexual reproduction only. So already we completely known the details of the sexual flowering plant, sexual reproduction, cell pollination, cross pollination, and then post fertilization, fertilization, double fertilization, post fertilization. Everything we are all completely receiving the information, and ultimately we know the details about the sexual reproduction of plant, and the animals also be successfully completed in our 12th standard books. So on the basis, variation hidden in sexual reproduction. How do we get the variation? The sexual reproduction only producing various types of offspring. Hence we can say it is called variation. So students, don't confuse. So I am giving the full details about the principles of inheritance. ஒரு சந்ததியிலிருந்து அல்லது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு தன்னுடைய பண்புகளை ஏந்தி சென்று அடுத்த தலைமுறையில் கொண்டு சேர்ப்பவையே நாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்கிறோம். அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் விளைவாக நமக்கு கிடைப்பது வேறுபட்ட பண்பாடுகள் உடைய பெற்றோர்களிலிருந்து வேறுபடக்கூடிய புதுவிதமான இனம், புதுவிதமான தலைமுறை வெளிப்படுகிறது. இதுதான் இதனுடைய தமிழாக்கம். சரி, இந்த கேரக்டர்லாம் எங்கேருந்து எந்த இடத்துல இருந்து எங்க போகுது? இப்போ பேரண்ட்ல இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகுது. இது சரி. இது யார் கொண்டு போய் சேர்க்கிறான்? So who is responsible to carry the information from one generation to another generation? அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. In general, now we are all seeing most of animals and plants select their breeding and its species, and it form a new way of approach of reproductive manners, and it produce lot of variation. It's quite nature. இயற்கையா விலங்குகளும் தாவரங்களும் தனக்கு தேவையான இனங்களோடு சேர்ந்து தன் இனத்தை எப்படி பெருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நிறைய உயிரின தொகுதிகளை உருவாக்கி இருக்கின்றன. அது நிதர்சனமான உண்மை. இது ஒரு இயற்கை விதி. ஸோ இயற்கை தனக்கு எந்த இனத்தில் சேர்ந்தா தன்னுடைய இனம், தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறை அடுத்தடுத்து செல்லும் என்பதனை தாவரங்களோ விலங்குகளோ தன் இனம் அறிந்து
அதனோடு சேர்க்கை செய்து தன்னுடைய மரபியல் பண்புகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கின்றன. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். அப்படி முன்காலத்தில் ஆன்செஸ்ட்ரல் பீரியடில் நம்ம இப்போ நிறைய சாதனை பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஆன்செஸ்ட்ரலில் ஒரு பயணியர் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல். நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது பொதுவாக பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் பீயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஆர் ஆல் செலக்ட் த கிராஸ் பிரீடிங். ஆர்டிஃபிஷியலி they have been selected the importance of breeding species, and artificially they had been done lot of artificial production of the living organism. நம்முடைய மூதாதையர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்த அறிவின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு இனத்தோட சேர்க்கை செய்து செயற்கையான முறையில் புதுவிதமான உயிரினத்தை உற்பத்தி செய்துள்ளார்கள். அப்படி பார்க்குறப்ப நம்ம இந்தியாவில் பஞ்சாப்ல இருக்க சாஹிவால் அப்படிங்கிற இந்தியன் பிரீட்ஸ் கவ் பசு ஒரு புதுமையாக தோற்றுவிக்கப்பட்டது அந்த காலத்தில். இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஹிஸ்டரி, மரபணுக்கள்னா என்ன, மரபியல் பண்புகள்னா என்ன, மரபு தன்மைகள்னா என்ன, அது ஒரு இனத்திலிருந்து அல்லது ஒரு பெற்றோர்களிடமிருந்து பாரம்பரியமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வது, அதன் நோக்கம், அது எந்த வகையில் செல்லுது, அதனால் ஏற்படுகிற விளைவு, வித்தியாசமான சிற்றினங்கள் வித்தியாசமான புதுமையான முறையில் தாவரங்களோ மலர்களோ செடிகளோ மரங்களோ புதுமையான முறையில் உணவு உற்பத்தி செய்யும் தாவரங்களோ தானியங்களோ இந்த பூமியில் விளைவிக்கப்பட்டு வருவிக்கப்பட்டு வாழ்விக்கப்படுகிறது அத்தனை உயிரினங்களையும். இதுதான் அனிமலுக்கும் பொருந்தும். இதை யார் முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து சொன்னாங்க? இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கும் வேரியேஷனை பற்றி உலகத்துக்கு சொல்ல வந்த விஞ்ஞானிகள், அதன் வரிசையில் முன்னணியில் இருப்பவர் ஜான் கிரிகர் மெண்டல். இவர் தான் மரபியலின் தந்தை. இவர் 1856களிலிருந்து 63 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷம் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அவர் செய்ததன் விளைவாக he had made variation experiment on garden pea plant. அந்த கார்டன் பீ பிளான்ட்டை எடுத்து 7 வருடம் ஒவ்வொரு விதமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதனிடம் இருந்து நிறைய தெரிந்து கொண்டு உலகத்துக்கு எடுத்துரைத்ததில் முதல் சொன்னது he had proposed the law of inheritance. அதாவது மரபு பண்புகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகும் விதி, மரபு சார் விதி. அதை ஏற்படுத்தினாரு ஜான் கிரிகர் மெண்டல். அதுக்கு மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்படி அவர் எடுத்துட்டு போறதுக்கு 7 விதமான கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர், ஒரே பிளான்ட்டு ஒரு சாதாரண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டா அதை செய்தார். அது எப்படின்னா அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம். ஒரே பிளான்ட்ல 7 விதமான கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர், அதாவது மாறுபட்ட வித்தியாசமான பண்புகள் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்துச்சு. அப்படி அந்த பட்டாணி செடி அது எப்படி அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தது? கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரைட்ஸ் இன் பீ பிளான்ட், 7 parts of contrasting character. He selected the 7 parts of contrasting character. Based on his experiment, he evaluated the details of its offsprings and its variation, and he concluded the definition of law of inheritance by mathematical calculation, mathematical application and mathematical logical application. அவருக்கு ஒரு கணித மேதையாக இருந்ததுனால கணிதத்தின் அடிப்படையில், விகிதாச்சாரம் அடிப்படையில், கணித தர்க்க ரீதியான அடிப்படையில் அவைகளுடைய பண்புகளை கண்டறிந்தார்.
அப்போ இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், கிரிகர் மெண்டலுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அந்த முக்கியமான தாவரம் பீ பிளான்ட், கார்டன் பீ பிளான்ட், பட்டாணி செடி. அதில் இருக்கக்கூடிய 7 விதமான வித்தியாசமான கேரக்டர் ஒரு முக்கியம். ஏன்னா திரும்ப திரும்ப ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுச்சு. அதுக்கடுத்து அவர் இயல்பாகவே ஒரு கணித பேராசிரியராக இருந்ததுனால கணிதம் சார்ந்த விவரங்களை அதன் மூலமாக தெளிவாக அவர் பெற்றுக்கொண்டார். அதனால இது உலகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மிக முக்கியமான விஞ்ஞான பூர்வமான அடிப்படையாகும். அப்படி பார்க்குறப்ப அவர் 7 விதமான கேரக்டரை எடுத்துக்கிட்டார். The Mendel's investigation based on mathematical logic. He can applied this mathematical idea and obtain variation based on various ratio. Hence he could be concluded the details about his investigation. 7 character என்னன்னா, ஒரே பிளான்ட் இருக்கு, அதுல டால் இருக்கு, டுவார்ஃப் இருக்கு. பாருங்க ஒரு அதிசயம், அந்த பிளான்ட்ல ஒரு உயரமான பிளான்ட் இருக்கு பட்டாணி, அதே சமயத்தில் குட்டையானது இருக்கு. அப்போ 2 கேரக்டர் நமக்கு கிடைக்குதா, கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர், உயரம் குட்டை, சூப்பர். ரெண்டாவது சீடு டைப்பை பார்க்குறாரு. அந்த பட்டாணிலேயே சுருங்குற மாதிரி இருக்கிற சீடு அது ஒரு கிடைக்குது. இன்னொன்று அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக முழுமையாக ரவுண்டாக கிடைக்குது. அப்போ ரவுண்ட் சீட், ரிங்கிள்டு சீடு, 2 சீடுலேயே 2 கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். மூணாவது ஃப்ளவரோட கலர், பட்டாணிலேயே 2 விதமான கலர் உள்ள செடி. ஒன்று வெள்ளையாக இருக்கிற பட்டாணி பூக்கள், இன்னொன்று வயலட் கலரில் பூக்கிற பூக்கள். அப்போ ஒயிட்டு வயலட், இது கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். அதையும் ஆராய்ச்சி கற்றுக்கிட்டார். அடுத்து பாடு ஷேப்பு. அது என்ன பாடுனா, இந்த பட்டாணி வேற அடுக்கின மாதிரி இருக்கும். பட்டாணி செடியில் பார்த்துருப்பீங்க, பட்டாணி நம்ம வாங்குறப்ப பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு ஃபோல்டட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். அது உள்ள ரவுண்ட் ஷேப்பில் சீடு க்ளோஸ் ஆகிருக்கும், ஒரு பாக்கெட் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பாடுன்னு பேர். அதோட ஓவியூல் ஸ்ட்ரக்சர் அது மாதிரி. அந்த ஓவியூவில் மெனி ஓவியூல்ஸ் இருக்கிறதுனால, இந்த எம்ப்ரியோ வர்றதுனால அதில் விதை அடுக்கின மாதிரி இருக்கும், மணியாக அடுக்கின மாதிரி இருக்கும். அந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது பேர் பாடு பேர். அந்த ஷேப் வந்து 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று ஃபுல்லாக இருக்குது, அதாவது ஷேப் எங்கேயுமே பெண்ட் ஆகாமல் ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்குது. இன்னொன்று கன்ஸ்ட்ரக்டடாக இருக்குது, அப்படியே விதைக்கு இடையில ஒரு மடிப்பு, ஒரு மடிப்பாக ஒவ்வொரு விதைக்கு இடையில மடிப்பு மாதிரி இருக்கிற அந்த மாதிரி பட்டாணி சீடு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஃபுல் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது. அப்போ அது கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டார். அடுத்து பாடோட கலர். அந்த பாடே 2 கலராக இருக்குது. ஒன்று க்ரீனாக இருக்குது, இன்னொன்று எல்லோவாக இருக்குது. ஸோ அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. 7ஆவதாக ஃப்ளவரோட பொசிஷன். ஃப்ளவரோட கலரை எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பொசிஷன், அது எங்கே இருக்குங்கிறத பொறுத்து 2 கேரக்டர், கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். ஒன்று ஆக்சியலாக இருக்குது, அதோட ஆக்சில் இருக்குது, பிளான்ட்டோட ஆக்சில்னா அங்கங்கே பிரான்ச் மாதிரி ஆக்சிலில் இருக்கும். இன்னொன்று டெர்மினலில் மட்டும் இருக்கும். இப்படி 2 கேரக்டராக ஃப்ளவர் பொசிஷன் இருக்குது, 2 கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். இப்படி 7 விதமான கேரக்டரை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய மிகப்பெரிய இந்த சயின்டிஸ்ட் மெண்டல் அவர்கள் தன்னுடைய விஞ்ஞான பரிசோதனையின் அடிப்படையில் வித்தியாசமான ரேஷியோவில் அதனுடைய சந்ததிகளுடைய கணக்கீடுகளை புரிந்து கொண்டு அது லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்று வடிவமைத்தார். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் he concluded the various types of contrasting character of garden pea plant would be finalized with the law of inheritance. It had been based on the mathematical logical application of his knowledge, and the law of inheritance were produced by him. So on that basis, inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சார், ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி போகுது. அப்போ அது போகிறதுக்கு காரணமான ஒரு காரணி இருக்குது, அது பேர் ஃபேக்டர்ஸ். அந்த காரணியை, அந்த ஃபேக்டர்ஸை பின்னாடி நாம் ஜீன்னு சொன்னோம். அதுதான் பின்னாடி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பயோடெக்னாலஜியாக வளர்ந்தது. ஸோ அதுக்கு ஒரு விதை போடுறாரு, ஒரு அடிப்படையாக இருக்காரு. ஸோ அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப்
பேரண்ட்ஸ் வந்து கேரக்டர்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு ப்ராஜெனிக்கு காரணம் ஒரு ஃபேக்டர். அந்த ஃபேக்டர் காரணி, அதுக்கு ஜீன் நம்ம பின்னாடி அழைக்கிறோம். ஸோ அதுதான் இட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி. அதுதான் பரம்பரைக்கு மிக முக்கியமான அடித்தளமாக இருக்கிறது. அது வந்து ஒரு பேரண்ட்டை இன்னொரு பேரண்ட்டுகிட்டேருந்து அல்லது பேரண்ட்டு அந்த சந்ததி இருக்கே அதனுடைய அடுத்த இனம் பெற்றோர்களிலிருந்து வேறுபடுது. அந்த வேறுபாடு எங்கிருந்து வந்தது? ஸோ அது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது அந்த வேறுபாடுக்கான காரணம் என்னங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து நிறைய லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸு, அது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன், அப்புறம் லா ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், இதை பற்றியெல்லாம் வரிசையாக பார்க்க போகிறோம். அதில் அவர் எடுத்துக்கிட்ட அந்த காரணிகளை வச்சு ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டதோட அடுத்த நிலைகளை நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். மெண்டல்ஸ் வந்து இதை வந்து உடனே கண்டுபிடிக்கலை. வேரியஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக மெனி டைம்ஸ் செல் பாலினேஷன், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்ணதுடைய அடிப்படையில் தான் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. He conducted such artificial pollination and cross pollination experiment using several true breeding pure line. True breeding pure line. True breeding pure line. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு கிராஸ் பண்ணி ஒரு 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 பிளான்ட் கிடைக்குது, பாலினேஷனில் கிடைக்குதுன்னா அதையே திரும்ப அந்த பாலினேஷனை கண்டினியூ பண்ணுறது. கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு 2-3 தலைமுறையை பார்க்குறப்ப தான் அவனுக்கு தெரியுது ஒரு ட்ரூ ப்ரீடிங்கில் பியூர் லைன் கிடைக்குது. பியூர் ஒரு ப்ரீடிங்கோட இம்பேக்ட், எஃபெக்ட், அதனுடைய விளைவுகள் அவருக்கு ரிசல்ட்டாக கிடைச்சிது. அதைத்தான் நமக்கு சொல்கிறாரு. இந்த ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் தட் ஹேவிங் கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். அந்த ட்ரூ ப்ரீடிங்மே கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். டோன்ட் ஃபர்கெட், கண்டினியூஸ் செல்ஃப், ஒரு தடவை இல்லை, மெனி டைம்ஸ் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணுறாரு. அந்த பிளான்ட்ல கிடைக்கிற அதோட கேரக்டரை திருப்பி திருப்பி அந்த விதையை திருப்பி கொடுத்து திரும்ப கிராஸ் பண்ணி அந்த ஆன்தர் போலனை எடுத்து அந்த ஸ்டிக்மாவை வச்சு நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி அதை வேற எதுவும் கிராஸ் பண்ணிடாமல் அந்த ஆன்தரை கட் பண்ணுறது. அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு ஈமாஸ்குலேஷன் பேர். வேற எதுவும் ஆன்தர் வந்து விழுந்துடாமலும் அப்புறம் அதை பேக் பண்ணி அதை திரும்ப திரும்ப கண்டினியூ பண்ணுறாரு. ஸோ கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். அப்போ அது மாதிரி பண்ணுறதுல என்ன கிடைக்குதுன்னா, கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன், த ஸ்டேபிள் ட்ரைட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஸ்டேபிள் நிலையான ஸ்ட்ரைட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஒரு ஹிக்கன் the continuous process of cell pollination. The continuous process of cell pollination were made by him. On the basis he obtained a stable straight inheritance. ஒரு அந்த தலைமுறைக்கு நிலையான சரியான ஒரு தலைமுறை திரும்ப திரும்ப அவருக்கு கிடைக்குது. அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு கான்க்ரீட் ஐடியா போக முடியுது. ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டதில் திரும்ப திரும்ப செஞ்சு பார்த்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு விஞ்ஞானிகள் வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டதுனால ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரைட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடைச்சது. அதுதான் பல ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் அவர் செஞ்சு பார்த்ததில் நமக்கு கிடைச்ச விஷயம். இதை வச்சு அவர் பண்ணுறாரு. இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ now we are continuing the same lesson. Inheritance of one gene, now we can see it.